Dear students, in the chapter of inflation, today we will discuss theories of inflation. As per our syllabus, there are two theories of inflation: demand pull and cost push inflation. कि महंगाई क्यों ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਹੈ ਮੰਗ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸੋ let us discuss first the demand pull theory of inflation or demand pull inflation. Demand pull inflation theory is the oldest theory of price rise. कीमत वाधे की सब तो पुरानी सिद्धांत है। According to this theory, inflation refers to a situation in which aggregate demand at the existing price level exceeds aggregate supply of goods and services. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੇਅਰ what we see in this theory, according to this theory, inflation refers to a situation in which aggregate demand at existing price level far exceeds aggregate supply of goods and services. कि जो एट प्रेजेंट प्राइस लैवल है उस दे विच वाधा क्यों होएगा, क्योंकि जो मंग है मंग कुल पूर्ति तो बहुत ज़्यादा है। सो जदों कुल मंग पूर्ति तो ज़्यादा है उस तो वध है तो इसका जो असर है वो कीमतां ते पेगा। सच एंड इन्फ्लेशन अराइज ड्यू टू एक्सैसिव डिमांड कि इत्थे कीमतां दे वधन दी वड्डी वजह है मंग दा ज़्यादा होना। सो जदों मंग ज़्यादा होने करके कुल मंग ज़्यादा होने करके कीमतां विच वाधा हुंदा है तो इसनूं मंग प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है। हुण असीं जानते हैं कि जदों मंग ज़्यादा है तो इसका अर्थ ये भी है कि सप्लाई भी या प्रोडक्शन भी वधनी चाहिए है। Before full employment, when aggregate demand increase, there is increase in output also, but after full employment, increase in aggregate demand does not evoke any increase in aggregate supply. कि पूर्ण ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨ ਅਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਟ ਆਫਟਰ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇਵੋਕ ਐਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪਏਗਾ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ। ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਨ ਰਾਈਜ਼ even before full employment, but the increase in price is not that much as compared to the increase in prices after full employment. So before full employment price may rise or price can rise, but not to the amount or at the rate at which they rise after full employment. So let us see definition demand pull inflation ਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। In the words of Peterson, demand pull inflation theory holds that inflation is caused by an excess of demand spending relative to available supply of goods and services at existing prices. कि पीटरसन ਦੱਸਦੇ ਹਨ कि जो ਮੰਗ ਪ੍ਰੇਰਿਤ जो ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ
ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਖਰਚਾ ਲੋਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਐਕਸੈਸਿਵ ਡਿਮਾਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸ਼ੈਪੀਰੋ, according to demand pull inflation, the general price level rises because the demand for goods and services exceeds the supply available at existing prices। ਕਿ ਜੋ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਮੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਧਾਰਨ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਸੋ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਅਰਥਾਤ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੂਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈ ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਤੇ। ਸੋ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Now, when there is increase in demand from D1 to D2, the output increases by OM2 OM1। ਕਿ ਜੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ there is no inflation up to this level OM1 or up to demand D1 to D2। ਸੋ ਜੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ D2 ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈਵ ਅਪਵਰਡ ਸਲੋਪਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਅਪਵਰਡ ਸਲੋਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਚਾਹੇਗਾ। ਸੋ ਅਪਵਰਡ ਸਲੋਪਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਮੀਨਸ a producer is willing to, or producers are willing to supply more, but they also need a higher price। So they can supply higher amount, more amount of the product, but they will demand a higher price as well। ਕਿ ਕੀਮਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਵਰਡ ਸਲੋਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ D2 ਤੋਂ D3, ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ P ਤੋਂ P1 ਤੇ P2। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ D5 ਤੱਕ, D5 ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਉਹ OM4 ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੋ P3 ਤੋਂ P4 ਜਾਂ P1 ਤੋਂ P2 ਇਹ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਘੱਟ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਜੇ ਵੱਧ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਉਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰਤੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਅਰਥਾਤ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਡਿਮਾਂਡ or aggregate demand simply means this is the amount that people want to spend on goods and services. But if the goods and services produced or the supply of goods and services produced or aggregate supply is less than aggregate demand, means कि जो लोग खर्च करना चाहते हैं उस तो घट उत्पादन होया है, तो इसका असर जो है excessive demand will result in higher prices. So जो वाधू मंग है, ज़्यादा मंग है, उसकी वजह करके कीमतों में वाधा होएगा। इसे करके इसनों मंग प्रेरित ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਜੋ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਨੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਥਿਊਰੀ ਆਫਟਰ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਮਨੀ ਲੀਡਸ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ MB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ PT ਜੋ ਫਿਸ਼ਰ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ V ਤੇ T ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ M ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕੇਨਜ਼ੀਅਨ ਥਿਊਰੀ, according to Keynes, when aggregate demand exceeds aggregate supply, the price begin to rise. Aggregate demand consists of two factors, two parts, two components, consumption expenditure and investment expenditure. So ਜੋ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੱਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜੇ ਦੋਨੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। Modern quantity theory of money. This theory was propounded by Milton Friedman. According to this theory, the main cause of demand pull inflation is excessive increase in the supply of money compared to its demand. ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜੋ ਹੈ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਡੈਫਿਸਿਟ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਮਿਲਟਨ ਫਰੀਡਮੈਨ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਨੀ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜੋ ਹੈ ਕੇਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। So whenever there is increase in consumption expenditure and investment expenditure, or whenever there is more or excessive supply of money, increase in supply of money, this results in increase in aggregate demand, and this increase in aggregate demand, if not accompanied by an increase in aggregate supply, will lead to a rise in general price level, and this is what is meant by demand pull inflation. So ਮੰਗ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਜੋ ਹੈ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਡਿਮਾਂਡ ਪੁੱਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ
inflation.